कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सिद्धू ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ मैं अदालत ਦੇ फैसले की कापी है जिहड़ी वो कोटकपूरे वाले उस बत्तियां वाले चौंक ते जाके साड़ूंगा जिथे तुसी शहीद कीता सी गोलियां मार के सिखां नूं। जे किसी ने मैनू भी गिरफ्तार करना होया तां आ जावे। करोना नूं लैके बहुत सारियां अहम जानकारियां ने पंजाब तो, भारत तो अते विदेशों तो, सारियां तुहानूं दस्सांगे। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। सब तो पहली गल, दुकानां ने जिहड़ियां पंजाब दे विच ओह शाम 5 बजे तक बंद कर दित्तियां गईयां। होम डिलीवरी हालांकि रात 9 बजे तक जारी रहेगी। दुकानां दे शटर बंद हो जांदे ने। पिछले पासेों दी जिहड़े डिलीवरी मैन हुंदे ने ओह जाके लोकां दे घरां दे विच डिलीवर करदे ने खाना। खाण पीण वालियां दुकानां ने जिहड़ियां ओह खुल्लियां रह सकदियां ने। नाइट करफ्यू शाम 6 बजे तो सवेरे 5 बजे तक होएगा ते नाइट करफ्यू है जिहड़ा ओह शुरू हो गया है 27 अप्रैल शाम 6 बजे तो। सर्विस इंडस्ट्री तहत आउंदे प्राइवेट दफ्तर घरों ही काम कर सकते हैं, यह भी कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। वीकेंड करफ्यू भी शुक्रवार शाम 6 बजे लग जाएगा तो सोमवार सवेरे 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि वीकेंड करफ्यू के दरम्यान या फिर जदों भी नाइट करफ्यू 6 बजे शुरू हो जाता है उस दरम्यान जिहड़ियां दवाइयां दीयां दुकानां ने, कैमिस्ट दीयां दुकानां, सब्जियां फलां दीयां दुकानां, दुध राशन आदि दीयां दुकानां ये सारियां खुल्लियां रहणगीआं। निर्माण कारज ने जिहड़े जरूरी मंजूरी दे नाल काम कर सकते हैं तो उत्थे कर्मचारी भी आ जा सकते हैं। हवाई जहाज़, ट्रेन ते बसां दे यात्री भी पाबंदी शुदा समय दौरान सफ़र कर सकते हैं। जनतक ट्रांसपोर्टां दे विच सिर्फ 50% ही सवारियां बिठाईयां जा सकदियां ने। पिंडां ते शहरां दे विच भी निर्माण कारज चलते रहणगे। खेतीबाड़ी संबंधी काम भी पहलां वांग चलते रहणगे। वैक्सीन कैंपां दे विच भी जाण दी इजाजत है जिहड़ी ओह होएगी। ये पंजाब दे विच जिहड़े नवें नियम ने ओह लागू कीते गए ने, जिहड़े 27 अप्रैल तो लागू हो चुके ने। हुण देखना होएगा कि जमीनी पद्धर ते इन्हां नियमां नूं पंजाब दे लोक ने जिहड़े किन्ने कुल गंभीर हो के मनदे ने, इन्हां नूं फॉलो करदे ने। दूसरी वड्डी खबर बहबल कलां गोली कांड दे नाल जुड़ी हुई है। जदों तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिट दी रिपोर्ट नूं खारिज कीता उस तो बाद पंजाब दी सियासत दे विच तां भुचाल आया ही होया, क्योंकि सियासी लोग इस मुद्दे ते अपनियां रोटियां सेकण दी पूरी वाह ला रहे ने। पर जिहड़े सिख कौम है उस दे हिरदे जरूर वलूंदरे गए ने। जिहड़े पीड़ित हैगे ने उन्हां दा जरूर न्यायपालिका तो विश्वास उठ गया है। ते इसे तहत बहबल कलां गोली कांड दे मसले दे विच मोहाली दे इतिहासिक गुरुद्वारा अंब साहिब विखे सिख जथेबंदियां, सिख लीडरां ते सियासी लीडरां दे दी प्रैस कॉन्फ्रेंस है जिहड़ी ओह कीती गई, क्योंकि ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उन्होंने कहा है कि 30 अप्रैल ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ कि मैं सब तो पहली कापी उत्थे जाके मैं साड़ूंगा। जे किसी ने मैनू भी गिरफ्तार करना होवे तां जी सदके आ सकदा है। एक कोटकपूरे वाला बत्तियां वाला चौंक उही चौंक है जिथे 2015 दे विच पंजाब पुलिस ने कहर ढाया सी। सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदी हुई सिख संगत दे उत्ते गोलियां वराइयां सी, डंडे सोटियां वराइयां सी ते 2 सिखां दी मौत हो गई सी, जां कह सकते हैं कि पुलिस ने 2 सिखां दा कतल कर दिता सी। ते उस मसले दे विच अज भी इंसाफ नहीं मिल सकिया है। ते उत्थे जाके जिहड़े सिख जथेबंदियां ने वो रणजीत सिंह दी अगवाई दे विच कापियां जिहड़ियां फैसले दियां वो साड़नगियां। जथेदार रणजीत सिंह ने दा खालस टीवी दे नाल खास तौर ते गलबात करदियां दोष लाया कि एक तरह नाल कानून ने एक करतूत खेडी है ते हुण असीं अगला राह ये कढ़िया कि जिथे ये बेअदबी हुई उसे थां ते हाई कोर्ट दे फैसले दियां कापियां असीं साड़ांगे। 30 अप्रैल नूं सवेर दा समां जिहड़ा वो दित्ता गया। सारी संगत नूं सद्दा भी दित्ता है कि तुसीं भी जरूर पहुंचिओ। जथेदार ने कहा कि 6 साल तो साडियां अखां इस फैसले की उड़ीक कर रही सी। अखीर जो फैसला आया उसने पूरी सिख कौम नूं निराशा विच डोब दिता है। यह फैसला साडियां भावनावां दे उल्ट आया। उन्होंने कहा कि फैसला नहीं काला लेख है ते असीं इस काले लेख नूं कोटकपूरे दे विच ही साड़ांगे। सब तो पहली कापी मैं साड़ूंगा, गिरफ्तार करना होया जिन्हें आ जावे। इशू बड़ा वड्डा है। एक इशू ये जिहड़ा अज
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਮਜੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਾੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਇਆ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਲੂੰਦਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਊਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੁਕਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 1 2 3 ਟਵੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਛੱਡੋ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੇ ਵਰੇ ਨੇ। 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਸਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਜਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗੀ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰਨ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਮੁੜੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਡਨੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸਿਡਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਾਰਕ ਮੈਕਗੋਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਟੀਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ 79 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਭਾਰਤ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਕਗੋਵਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਬਾ ਜੋਗਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੀਰਥ ਰੂਰਲ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 44 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 44 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 36 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਲਸਾੜ ਤੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਸਮੇਤ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਿੰਮਤਨਗਰ, ਪਾਲਨਪੁਰ, ਨਵਸਾਰੀ, ਪੋਰਬੰਦਰ, ਬੋਟਾਡ, ਵੀਰਮਗਮ, ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ, वेरावल, सोमनाथ ਅਤੇ ਵਲਸਾੜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ, ਡੇਅਰੀ, ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਪਾ, ਸਲੂਨ, ਪਾਰਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50% ਲੋਕ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਗਿਲੀਅਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 4.5 ਲੱਖ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਗਰੀਡੀਐਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵਾਓ। ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਲੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4.5 ਲੱਖ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 100 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, 95 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 51 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ। ਪਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਭੇਜਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦਾਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 295 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 600 ਰੁਪਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। KMP ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਸਮੇਤ 140 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ NOC ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ vijayindarsingla@gmail.com ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਸੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਈ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 3582 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕੰਟੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਲਈ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 2.25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਪੈਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕੰਟੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ NHM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ NHM ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NHM ਕਰਮਚਾਰੀ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 12,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਤੇ RSS ਦੇ 7 ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ RSS ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਦੋਂ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ SSP ਸਨ ਤਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ BJP ਦੇ ਤਰਨ ਚੁੱਗ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, RSS ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੁਤੀਕੋਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕਾਪਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਵੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ BJP ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ BJP ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੇਤ 8 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟੀਕਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਵਾਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।